Now let us discuss one more problem. I'll read out the problem. Anjali Abharana Limited had an authorized share capital of 10 lakhs. The authorized capital of the company is 10 lakh. The balance sheet as on 31st December 2015 was as under. Share capital issued and fully paid 15% preference shares of rupees 10 each. So these shares need to be redeemed 1,50,000. 30,000 equity shares of rupees 10 each 3 lakh. Security premium 1,35,000. General reserve 1,60,000. Profit and loss account 55,000. So we have two divisible profits, general reserve and profit and loss account. Then trade creditors 2 lakh. In the asset side we have plant and machinery 4 lakh, land and building 90,000, investments 1 lakh, stock in trade 2 lakh 10,000, sundry debtors 1 lakh 10,000, balance at bank 90,000. On January 1st, 2016, the company decides to redeem the whole of the preference share capital at a premium of 5%. The total face value of the preference shares to be redeemed is 1,50,000 and these shares are redeemed at a premium of 5%. 1,50,000 ಮೇಲೆ 5% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7,500 will be the premium on redemption of preference shares and this premium can be provided out of the securities premium balance given in the balance sheet. We have the sufficient balance ಎಷ್ಟಿದೆ 1,35,000 ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 7,500 ಅಷ್ಟೇ. Next, for this purpose, the company sold investment for rupees 97,500. For the purpose of raising the funds, the company decides to realize the investment at a valuation of rupees 97,500. So asset side nodi, what is the book value of the investment sold? 1 lakh rupees. The book value of the investment is 1 lakh, but it is sold at a valuation of rupees 97,500 means investment is realized at a loss of rupees 2,500. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 55,000. So after adjusting loss on sale of investment 2,500, the profit and loss account balance will reduce to ಅದು 55,000 ಇಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 52,500ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. On March 1st, 2016, the company issued equity bonus shares fully paid in the ratio of 1 share for every equity share held on that date. So this information is about issue of bonus shares. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 30,000 equity shares ಇದೆ. ಸೊ 30,000 equity sharesಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಶೇರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ 30,000 equity shares they will issue 30,000 bonus shares. So whenever the information about the bonus share is given, you need to pass 2 entries. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. Pass journal entries to record the above transaction and draw up the balance sheet of the company after incorporating these entries. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಂಡಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಮೌಂಟು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ. Before passing the journal entry, just go through the working note. So first one, for the issue of bonus share, as I already told, the total number of existing equity shares 30,000. As there is no any fresh issue of shares, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ
ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಡಮ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು 30,000, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Bonus issue, the company issued equity bonus shares in the ratio of 1 share for every equity share held on that date. The number of equity shares on the date of issue of bonus share was rupees 30,000. It is not rupees, okay? It's number of shares, 30,000. So bonus issue was 30,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. So ಈಗ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು rupees 10, 3 lakh rupees ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 3 lakh rupees, 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು rupees 10. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್, 1,50,000. ಆ 1,50,000 ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 1,50,000 ಕೂಡ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 1,50,000, ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 1,60,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1,60,000ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ನಾವು CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಖಾಲಿ 10,000 ಮಾತ್ರ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಡಿ, 1,35,000 ಇದೆ. ಆ 1,35,000ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 7,500 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,27,500 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 3 lakh, ಅದರಲ್ಲಿ 1,50,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,27,500. ಸೊ 1,35,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 7,500 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 1,60,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 1,50,000 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೌ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2,87,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ 12,500. ಆ 12,500 ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, 3 lakh. 3 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವಿಂದಲೇ ನೀವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿದ್ದ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೊದಲಿರುವ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂವಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 55,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2,500 ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಷ್ಟು 12,500 ರೂಪೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
12,500 rupees. ಸೊ 55,000 ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ 15,000 ರುಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 40,000. ಈ 40,000ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 90,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ 97,500 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,87,500 ಬಂತು. ಈಗ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 1,57,500 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 7,500, 1,57,500. ಸೊ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Just we'll go through the journal entries. First entry, for the realization of investment, as I already told, investment is realized at a loss of rupees 2,500. The entry is bank account debtor, profit and loss account debtor to investment account. Realized amount 97,500. It should be transferred to bank account. Book value of the investment sold 1 lakh. So 2,500 is the loss. Next, for providing for premium on redemption of preference shares. So the redeemable preference shares are redeemed at a premium of 5%. So 5% andre ಎಷ್ಟು 1,50,000 ಮೇಲೆ 5% ಅಂದರೆ 7,500. As we have the sufficient balance in the securities premium, it will be provided out of security premium balance only. And the entry is security premium account debtor to premium on redemption of preference shares account. Next, for the creation of CRR. So CRR is created out of general reserve. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ share capital and premium to preference share holders account, 15% preference share capital account debtor, premium on redemption of preference shares account debtor to preference share holders account. So total preference share capital face value 1,50,000, premium 7,500. So total amount to be transferred to preference shareholder is 1,57,500. Next entry, for the final settlement made, payment made to preference shareholders account debtor to bank account 1,57,500. ಈಗ ನಾವು after passing the redemption entries, now you should pass 2 entries for the bonus issue of shares. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುವ ಕಾರಣ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂವಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, partly out of security premium, general reserve, and remaining balance is provided out of profit and loss account. Okay, so therefore the entry will be first due entry, capital redemption reserve account debtor, securities premium account debtor, general reserve account debtor, profit and loss account debtor to bonus to equity share holders account. The amount transferred from CRR account is 1,50,000. From securities premium 1,27,500, general reserve 10,000, profit and loss account 12,500. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋನಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೋನಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, look at the balance sheet.
ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6 lakh, 30,000 plus bonus issue 30,000, 60,000 shares of rupees 10 each. Next, under reserves and surplus, we have profit and loss balance. We already discussed in the working note. So after making the various adjustment in the profit and loss account, the remaining balance is 40,000. Then trade payable 2 lakh rupees. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 4 lakh, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 90,000. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 2,10,000, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ 1,10,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 30,000. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 30,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40,000. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.